gosh, I can't believe this. Thank you so much. I've prepared something because I didn't want to mess this up, and I feel like this is a really big moment for myself and a lot of other people, and so if you don't mind me, I'm going to speed through this, hopefully. Okay, first of all, Bruno, I know what you're watching. Bruno, oh my God. First of all, thank you so much, Bruno. I can't believe this. I'm going to call you after, so I'll say everything. Thank you so much for believing in me and helping me build this world together. I'm really, really forever grateful for you and our friendship and everything. Okay, so here we go. Here comes the... Okay. So someone asked me the other day what my fear in life was, and I was quite shocked at my own response. I had no idea how deeply personal this journey had been for me. I told them I feared that somewhere along the way of this journey of pursuing my dreams, I might hit a wall and possibly disappoint my 16-year-old self, who grew up always an oddball amongst society, that wished someday she too could be herself and equally pursue her dreams just as well as anyone else I saw on television. 12 years later, I dedicate this award to my 16-year-old self who dreamed and to all those who have watched me grow into the artist that I am today and placed their dreams in me to make this change. Every single one of you has put me here, and now I believe there is no imposter in the world when MTV has given me this award here at the VMAs. This is a really big moment for 16-year-old me and anyone else who has dreamed of being accepted equally for their hard work. I accept this award proudly because it has come with the hard work and discipline of my extremely hardworking team, Yuna, Jane, Ashley, and Megan. Thank you all so much. My extremely talented and loyal hair, makeup, and stylists. All the amazingly talented songwriters and producers who believed in me and helped me make my musical dreams come true. Thank you all. Atlantic Records and TBL for trusting me and giving me a chance. Mom and Dad, I love you so much. And Alice, thank you for helping me stand independent. All those sleepless nights you spent for me to stand strong alone is really paying off today. I love you so much. My forever mentor, Teddy. 오빠, 저 삼켰어요. Thank you for being there for me always and believing in me from the beginning. Kay, who encouraged me to go out there and dream big and break the norm. My loyal fans, number ones, for believing in me. Again, Bruno, my absolute idol and incredible teacher. I love you so much. I hope you're proud. Blackpink members, Jisoo, Jennie, and Lisa. 멤버들 저 상 탔어요. 늘 고맙고 너무 사랑하고요. And certainly, last but not least, woo, this is heavy, as my therapist tells me to do every day, I'd like to thank myself for not giving up. For not giving up, even in the toughest of times. And always remember, you've got you. Thank you, MTV, for this award, and thank you, everyone, for loving APT. Thank you so much. This means so much to me. K-팝의 전 세계적 영향력을 나타내는 지표가 있죠. 바로 유튜브 조회수인데요. 4인조 걸그룹 블랙핑크의 뮤직비디오가 공개 열흘 만에 조회수 1억 뷰를 돌파했습니다. 따라 부르기 쉽고 입에 착 감기는 후렴구가 한몫했습니다. 김종석 기자입니다. K-팝 걸그룹으로는 최초 미국 빌보드 2개 메인 차트에 동시 진입한 블랙핑크. 그들의 신곡 뮤직비디오도 전 세계적인 인기를 얻고 있습니다. 지난 15일 공개된 이후 열흘 만에 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파했습니다.
9일 만에 1억 뷰를 넘긴 월드스타 방탄소년단의 기록과도 견줄만합니다. 1억 뷰는 우리나라 전체 인구가 한 뮤직비디오를 2번씩 클릭해봐야 가능한 엄청난 수치입니다. 6년 전까지만 해도 싸이의 강남 스타일이 유래했습니다. 하지만 K-팝 열풍에 힘입어 트와이스와 빅뱅과 소녀시대 등이 1억 뷰 클럽에 이름을 올렸고 현재까지 조회수 1억 뷰를 넘긴 K-팝 뮤직비디오는 50개에 육박합니다. 외국인들도 따라 부르기 쉬운 중독성 강한 후렴구가 있는 게 대체적인 특징입니다. 국내 가요시장의 어떤 팬층으로는 이러한 수치는 거의 불가능하다고 보고요. 유럽, 남미 쪽까지도 이미 팬층이 굉장히 굳건하게 형성되어 있다고. 음악성과 팬심으로 세계 시장으로 파고든 K-팝의 도전에 쉼표는 없습니다. 채널A 뉴스 김종석입니다. 다음 뉴스입니다. 블랙핑크가 한국 걸그룹으론 처음으로 미국과 영국의 메인 앨범 차트 1위를 차지했습니다. BTS와 더불어 K-팝의 역사를 새로 쓰고 있습니다. 조현선 기자입니다. 유튜브 채널 구독자 8,180만 명, 전 세계 아티스트 중 1위를 자랑하는 블랙핑크는 신곡을 내기만 하면 엄청난 반응을 얻었습니다. 그리고 신곡 핑크베놈을 앞세운 2집 앨범을 내놓으면서 새 역사를 썼습니다. 발매 열흘 만에 미국 빌보드 메인 차트 1위에 오른 겁니다. K-팝 걸그룹 중 처음입니다. 그간 K-팝 가수가 빌보드 정상에 오른 건 BTS, 슈퍼엠, 스트레이키즈 등 모두 남자 가수였습니다. 걸그룹이 1위에 오른 건 2008년 미국의 데니티 케인 이후 14년 만입니다. 머라이어 캐리 등 여성 솔로 가수들의 1위는 많았지만 걸그룹은 데니티 케인 이전에도 스파이스 걸스와 TLC 정도에 불과합니다. 블랙핑크는 영국 오피셜 앨범 차트에서도 1위에 올랐습니다. 걸그룹이 영미 양대 차트를 동시에 휩쓴 건 2001년 미국의 비욘세가 속한 데스티니스 차일드 이후 처음입니다. 그만큼 걸그룹이 정상에 오르는 건 쉽지 않았습니다. 전문가들은 팬덤이 달라졌다고 설명합니다. 주로 팬덤에서 힘을 발휘하는 여성층들이라고 볼 수 있는데 그 여성 팬들이 상당 부분 걸그룹 팬덤에 많이 지금 함유돼 있다는 거예요. 그 여성들이 원하는 어떤 워너비상으로서 걸그룹이 상당히 이제 부각이 많이 돼 있고. 블랙핑크는 각자가 명품 브랜드 홍보대사로 활동할 만큼 패션 분야에서도 영향력이 대단합니다. 여성도 좋아하는 걸그룹으로 성장하면서 블랙핑크의 입지는 더욱 넓어질 전망입니다. 채널A 뉴스 조현선입니다. Not doing the singing voice. I was intrigued by your dance routine. So we have enjoyed another engagement. The amazing you're still talking to each other after all these years working together. We just finished in September. Now, how long did it take? A full year almost. Full year? Yes. 네, 이번에는 분위기를 좀 바꿔보겠습니다. 블랙핑크 로제와 세계적인 팝스타 브루노 마스가 듀엣곡을 냈습니다. 신곡 아파트, 지금 세계를 흔들고 있는데요. 들어보시죠. 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 스타트. 아파트 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 아파트
지금 저랑 제 주변 다 중독됐는데 지금 수능 한 달 앞두고 수능 금지곡 이런 이야기도 나왔습니다. 이거 지금 이 노래가 신기록 계속 나오고 있죠? 그렇습니다. 지금 7일 만에요. 전 세계에서 가장 이용자 수가 많은 음원 사이트입니다. 이 스포티파이 1억 스트리밍에 22일 동안 계속해서 1위를 달성을 하고 있다고 합니다. 그리고 5일 만에요. 공개한 지 5일 만에 유튜브 1억 뷰를 달성을 했다고 하는데 근데 이거 듣기만 해도 이렇게 인기 많을 거라는 게 너무 당연한 게 아파트 아파트 이러면 계속 오늘 주말 내내 우리 시청자분들도 생각나지 않으시겠어요? 네. 그만큼 중독성이 강한 그런 곡인데다가 전 세계인도 우리 한국의 어떤 감성을 공유할 수 있다는 것에 굉장히 의미가 깊은 그런 노래인 것 같습니다. 네, 아파트 한국 음악 방송에서 1위를 했는데 이 결과를 보고 브루노 마스가 눈물을 흘리면서 기뻐했다고 또 한글로 소감을 밝히기도 했습니다. 지금 두 사람 케미가 좀 좋은 것 같죠? 네, 브루노 마스 같은 경우는 예전에도 다른 뮤지션하고 협업을 많이 했고 얼마 전에도 레이디 가가하고 Die With A Smile을 발표를 했었는데 근데 네. 레이디 가가는 브루노 마스하고 나이대가 비슷해요. 그래서 두 사람이 또 관록의 뮤지션이고 이런 것들이 좀 카리스마가 팽팽하게 조성되는 이런 느낌을 준다면 로제 씨하고는 이제 나이 차이가 있고 살아온 환경의 차이나 이런 것이 있는데 그것이 오히려 시너지 효과를 주는 측면, 오히려 브루노 마스가 더 풀어진 채로 로제 씨를 띄워주는 듯한 이런 모습이 또 다른 케미를 만들어낸 그런 측면이 있습니다. 네, 로제의 아파트가 글로벌 흥행을 이어가는 사이 40년 전에 이 노래도 소환됐습니다. 들어보시죠. 별빛이 흐르는 다리를 건너 바람 부는 갈대의 숲을 지나 언제나 나를 기다리던 너의 아파트. 네, 아주 오랜 기간 아파트 하면 떠오르는 노래 바로 가수 윤수일 씨의 아파트였습니다. 허준 변호사님, 이 누리꾼들 사이에서는 아파트가 재건축됐다 뭐 이런 재밌는 반응들도 나오더라고요. 그렇습니다. 42년 만에 이 구축 아파트가 재건축이 됐고 윤수일 씨는 재건축 조합장이다 뭐 이런 얘기가 나오고요. 예. 그리고 이 아파트 구 아파트도요. 제가 신아파트, 구아파트 이렇게 나눠서 말씀을 드려야 될 것 같은데 윤수일 씨의 구축 아파트도 이 로제 씨의 신축 아파트 흥행에 힘입어서 지금 차트 역주행을 하고 있다고 합니다. 예. 로제 씨의 아파트가 공개되기 전과 후를 비교하면 무려 3배나 음원을 재생하는 사람 수가 늘었다는 수치가 나왔다는 거예요. 윤수일 씨도 굉장히 반가워하고 있어요. 그러면서 사람들이 음원을 들으면서 어떤 댓글을 남기냐면요. 지금 구축 아파트 재건축된다 그래서 임장 왔다. 뭐 예. 이런 댓글까지 남기고 있다고 하거든요. 사실 저는 로제 씨의 아파트보다 윤수일 씨의 구축 아파트를 들으면서 성장한 세대거든요. 그때 당시에 82년에 아파트가 나오면서 사실 비트는 굉장히 빠른데 약간 단조풍의 멜로디가 굉장히 이 사람들 가슴에 와닿으면서 인기를 엄청 끌었어요. 예. 그리고 윤수일 씨도 그때 당시에 잠실에 드문드문 서 있는 아파트, 갈대밭 사이에서 드문드문 서 있는 아파트를 보면서 영감을 얻어서 이 곡을 만들었다라고 말씀을 하셨는데 이제 드문드문 서 있는 아파트가 어디 있습니까? 빼곡하게 들어서 있는 아파트들 중에서 로제 씨의 신축 아파트가 이렇게 전 세계적으로 유행을 하고 있는 상황이고 윤수일 씨의 구축 아파트도 이 기회를 살려서 전 세계적으로 한번 흥행을 했으면 어떨까 하는 바람도 듭니다. 이종근 평론가님도 네. 이 아파트 노래 아시죠? 네네, 제가 예. 들었습니다. 예. 그런데 이게 저는 굉장히 기쁜 게 뭐냐면 강남 스타일 이후에 우리나라의 서브컬처, 그러니까 B급 문화를 드디어 또다시 세계적으로 알릴 수 있는 계기가 됐다. 이게 왜 그러냐면 오징어 게임 같은 경우 그 안에서 게임이 있잖아요. 여러 가지 우리나라만의 아이들이나 또는 또 어른들이 즐기는 그런 유희가 바로 세계적으로 그러니까 흥이 나는 네. 그런 K-유희, K-플레이로 확산될 수 있는 또 다른 어떤 문화적 확산이라고 생각을 하거든요. 그래서 이 굉장히 저는 바람직한 이번에 그 문화적 성과다라고 생각합니다. 네, 저희가 한강 작가의 노벨 문학상 수상 소식을 전한 지 얼마 안 돼서 로제의 신기록 소식까지 전해드릴 수 있어서 기쁩니다. K 열풍 더 이어지길 바랍니다. 60초 후에 뵙겠습니다. 다음 소식을 알아보려고 합니다. 요즘에 여러분 뭐 아파트 이런 노래 많이 들으셨죠? 결국에는 K-팝의 새 역사를 썼다 이런 소식이 나옵니다. 강 부위원장께서 왠지 이 아이돌 노래 잘 아실 것 같은데 지금 블랙핑크가 블랙핑크의 성적을 뛰어넘었다 이런 평가도 받는다면서요? 최근에 어떤 후배가 그 아파트 이거 모르면 술자리에서 재미가 없다 어. 말 알려주길래 제가 들어봤는데 예. 중독성이 상당히 강하더라고요. 그래서 제가 한번 살펴봤는데 공개 24시간 만에
2,500만 뷰, 5일 만에 1억 뷰, 그리고 10일 만에는 1억 8천만 뷰를 남겼답니다. 그래서 예. 한국과 미국에서 동시에 1위, 역대 최고. 그래서 야, 이거 한국의 문화가 이렇게 전 세계로 뻗어나가는 것을 보면서 참 대단하다 이런 생각이 해봤습니다. 예, 사실은 아파트라는 발음은 한국식 발음이잖아요. 영어는 아니죠. 그런데 해외에서도 이 한국식 발음으로 아파트라고 외치는 모습이 곳곳에서 포착되고 있습니다. 방금 보신 것처럼 해외에서도 아파트 아파트 이렇게 외치는 모습, 그리고 손을 이렇게 모으는 모습 보셨죠? 방금 강부 위원장께서 술자리 얘기를 하셨지만 이게 사실은 게임입니다. 제가 한번 해보려고 하는데 손을 모아주십시오. 이렇게 겹쳐서 모으는 거예요. 그래서 만약에 제가 5층 하면 밑에서부터 빼는 겁니다. 1, 2, 3, 4, 5 하면 제가 걸리는 거예요. 이렇게 하는 겁니다. 제가 걸리면 뭐 술을 마시던지 벌칙을 받든지 이런 식의 게임이 지금 굉장히 해외에서도 유행을 하고 있다고 합니다. 그런데요, 여러분, 아파트 하면은 우리가 아는 아파트는 원래 윤수일 씨의 아파트죠. 윤수일 씨의 아파트가 재조명되고 있어요, 구장 소장님. 그렇습니다. 왜냐하면 같은 노래 제목이다 보니까 뭐 저희는 윤수일 씨의 아파트 노래를 듣고 부르면서 자란 세대인데 지금 MZ를 중심으로 유행하기 시작한 로제의 아파트가 세대를 뛰어넘고 인종을 뛰어넘어서 전 세계적으로 지금 확산이 되고 있습니다. 그만큼 이 한류, K-팝이 이 글로벌 문화를 좀 리딩하고 있다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 예, 아파트 열풍입니다. 그런데 그 대열에 그룹 캔의 백이성 씨도 탑승한 것 같습니다. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트, 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 한동안 밤양갱이 우리 귀를 어지럽혔는데 굉장히 좀 중독시켰는데 이제는 아파트 열풍이 불고 있습니다. 그런데 유행이 돼서 뭔가 이런 부분도 생기는 걸까요? 임재 변호사님, 말레이시아에서는 이게 비판적인 목소리가 나왔다고요? 그렇습니다. 이 아파트의 노래 가사에 좀 주목을 한 것 같아요. 그러니까 아파트라는 반복적인 그 구절 때문에 또 인기를 끌고 있지만 그 내용을 좀 더 살펴보면요. 아파트를 이제 클럽으로 만들자. 그러니까 아파트에서 춤추고 노래하고 술 먹자. 뭐 이런 내용들이 담겨 있어요. 예. 아파트가 어떤 유혹의 공간이자 유흥의 공간처럼 비춰질 수 있기 때문에 사실 많은 청소년들이 이 노래를 듣게 되고 영향을 받을 수 있다는 점을 고려하면 가사가 좀 더 신중했어야 된다. 또 이런 비판들이 좀 제기가 되고 있다고 하는데 이건 역시도 어떤 이 아파트 흥행 열풍 때문에 이렇게 전 세계적으로 관심을 받기 때문에 벌어진 일이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 우리의 귀를 중독시키고 있는 심지어 수능 금지곡으로 됐다는 소식까지 들리는데 아파트 소식 알아봤고요. 다음 이야기는요. 노래 하나 들어보겠습니다. 아니, 중독성이 강한 이 노래 사실 흥얼거리지 않으셨던 분 찾기가 어렵습니다. 바로 전 세계를 휘어잡은 이 곡입니다. 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트, 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 아파트. Actually, like when I first started drinking, I have a song called Apatit, and they're like, what? They're like, what? And I'm like, right? I love that. 자, 이미 뭐 발매 당시에 신기록을 세웠던 이 곡이요. 아니 그런데 또 일을 냈습니다. 아니 발매된 지 꽤 지났는데 무슨 또 일을 냈어요? 2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈 시상식에서요. 네. 올해의 노래로 K-팝 가수로서는 최초로 선정이 됐습니다. 정말 자랑스러운 문화의 국위선양이 아닌가 싶은데요. 네. 그 인기 많다는 BTS도 다이너마이트로 후보에 노미네이트된 적은 있었지만 수상에는 실패했거든요. 그래요? 로제가 최초로 K-팝 가수 최초로는 저렇게 상을 받은 거예요. 오. 거기다가 우리의 자랑스러운
자랑스러운 또 블랙핑크가 네. 그룹 부문에서 베스트 그룹 상을 또 받으면서 로제 씨는 2관왕에 올랐고요. 너무 믿을 수가 없다. 나를 믿어주고 도와준 같이 노래를 부르는 브루노 마스에게 정말 감사하고 또 16살부터 이 가수의 꿈을 꾸었던 로제 씨가 그 어린 시절 꿈꾸던 소녀인 나에게 이 상을 바친다. 그간의 노력을 보상받는 순간이다라고 하면서 굉장히 기뻐했고요. 심지어 이번에 8개 부문의 후보에 올랐거든요. 뮤직비디오는 조회수 20억 회를 돌파할 정도로 엄청난 곡이었기 때문에 오늘의 결과가 더 값지게 느껴지는 것 같습니다. 허민아 이 노래 좋아하세요? 너무 좋아합니다. 아파트. 자, 최 교수님 그런데 아니 허민 회사에 쭉 설명을 해주셨지만 뭐 사실 우리한테 그래미, 빌보드 이건 익숙해요. 근데 여기서 그러니까요. 상 탔다는 건 어느 정도 이상인 거예요? 이게 어느 정도냐면요. 이게 VMA, 비디오 뮤직 어워드라고 하는 게 1984년에 시작된 시상이거든요. 네. 근데 이게 미국의 4개 정도의 중요한 또는 아주 그 탁월한 음악 관련된 시상이 있어요. 그 중에 하나가 말씀하신 그래미, 그리고 아메리칸 뮤직 어워드, 또 하나가 빌보드 뮤직 어워드가 있고 마지막이 바로 VMA입니다. 그러니까 이게 그만큼 미국에서 4개의 가장 중요한 음악 시상 중에 하나라는 점, 이런 점으로 본다면 이번 성과는 대단히 큰 성과라고 볼 수 있고요. 아마 이제 여러분 기억하실지 모르겠는데 예전에 마돈나가 웨딩드레스를 입고 이 상을 받은 적이 있어요. 그때 불렀던 노래가 Like a Virgin이에요. 그 노래 보면 엄청난 게 비디오라는 표현이 들어가잖아요. 영상미가 대단히 중요하거든요. 그래서 음악적 어떤 재능도 중요하지만 어떤 무대 매너와 영상을 갖고 있느냐도 중요하기 때문에 이번에 이제 이걸 받은 것도 사실 이런 영상미가 함께 가미된 것들이 중요한 역할을 했을 걸로 보여집니다. 그렇군요. 전 세계를 휩쓸었던 이 아파트는요. 당시 열풍이 오죽했으면 바로 이 사람도 소환까지 했었죠. 게다가 특유의 중독성 때문에 이런 풍경도 연출이 됐고요. 투를 만들까라는 생각도 사실 안 한 건 아닙니다. 그런데 뭐 투에 범응하는 로제 양의 아파트가 나왔으니까 우선 그 아파트를 많이 또 여러분들께서 사랑해 주시고 문제 풀다가 지루하니까 갑자기 아이돌 노래가 생각나기도 하고 귀에서 조금 환청이 들리듯이 아파트 이렇게. 아니, 중독성이 너무 심해서 뭐 수능 금지곡이다 이런 얘기까지 있었던 건데, 근데 이 노래가 알고 보니 세상에 못 나올 뻔했어요. 그러니까 로제는 싱어송라이터입니다. 그래서 브루노 마스랑 협업을 하면서 3곡 정도를 보내기로 돼 있었는데 주변에서는 아예 아파트 그 노래는 보내지 마, 아예 안 받을 거야라고 했는데 본인은 딱 상상이 되는 게 브루노 마스가 아파트 부르는 상상이 됐대요. 그래서 몰래 3곡 중에 하나로 넣고 브루노 마스도 너무 재밌어 하면서 대체 아파트가 뭐야? 한국의 술게임이야 하니까 너무너무 흥미를 보이면서 결국 이 노래 부르겠다고 수락을 했다는 거예요. 그랬군요. 아니 지난해가 뭐 로제의 아파트가 휩쓸었다면요. 올해의 노래는 누가 뭐래도 사실 당연히 이 노래일 겁니다. 화면으로 만나보시죠. K-팝 데모헌터스인데 아니 이 노래 주인공들도 같은 시상식에 왔다고요? 요즘처럼 문화를 사랑하는 한국인으로서 자랑스러운 시기가 또 없을 것 같다라는 생각이 들 정도입니다. 네. K-팝 데모헌터스 굉장히 유명하죠. 저기서 각각 미라, 루미, 조이의 목소리를 연기한 오드리 누나 그리고 이재, 레이아미 씨가 지금 시상식에서 취재진의 뜨거운 관심을 받았다고 하거든요. 헌트릭스의 주제가 골든을 이재 씨가 불렀잖아요. 네. 작사, 작곡도 했거든요. 너무 노래가 좋고 중독성이 있어서 앞으로 계속해서 이 노래도 한 1년 정도는 시상식에서 좋은 소식들을 들려주지 않을까 기대가 됩니다. 아니 근데 K-팝 데모헌터스가 서울 밤하늘에 떴다는 뭔 얘기예요? 어젯밤 한강에 밤에 떴습니다. 무슨 얘기냐면요. 화면으로 설명을 드릴게요. 네. 바로 한강에 자, K-팝 데모헌터스의 주인공이 드론쇼로 이렇게 지금 온 밤 하늘을 수놓은 겁니다. 네. 지금 주인공이 열심히 지금 라면 먹는 모습 영화 속 한 장면으로 보이고요. 그 다음에 바로 사자 보이스가 이렇게 노래를 부르는 모습. 지금은 진우의 모습이 또 드론으로 구현된 모습이 보이고요. 자, 갓쓴 저승사자로 변신하죠. 그리고 그때 호랑이로 나온 지금 더피까지. 그리고 지금은 헌트릭스 새 그 주인공들의 또 모습도 나오고요. 이렇게 한밤을 드론이 수놓으면서 또 K-팝 데모헌터스의 인기를 실감하게 했습니다. 지금 바로 나오는 드론 영상 바로 호랑이 덮이네요.
마침 또 우리나라를 찾은 외국인들한테는 굉장히 의미 있는 시간이었을 것 같습니다. BTS, 블랙핑크에 이어서 K-팝 데모넌터스가 한국의 상징으로 새롭게 자리 잡고 있는 지금요. 우리나라를 어디를 가든 간에 캐대헌, 이거 이야기가 끊이질 않습니다. And my parents, in my birthday, they said that you can go to Korea, so this is my birthday gift. I have the golden dance. When I saw it in the scene, I was quite surprised, but I love going to Jinjibang just because it's very relaxing and I can de-stress. 아니 그런데 한의원도 문정 선수라면서요? 한의원은 왜 그래요? 왜 그러냐면요. 캐대헌에 한의원 장면이 나와요. 그래요? 왜냐하면 이게 주인공이 목소리 치료를 위해서 한의원에 들어가서 치료를 받는 장면이 나오거든요. 네. 그것 때문에 사람들이 또 한의원 방문을 하고 있다는 겁니다. 실제로요. 보니까 한방문화체험장이라고 하는 곳이 있어요. 이곳에 올해 월 평균 방문객이 1,800명이라고 그러거든요. 근데 이게 평소보다 3배가 늘어난 숫자예요. 그래요? 그러니까 캐대헌에서 나온 그 장면을 보고 네. 한의원이 뭐지? 한방치료는 뭐지? 하는 궁금증이 생겼고 네. 그 궁금증 덕분에 한의원까지 가고 찜질방까지 가는 일이 벌어지고 있는데 결국 영화에 등장한 한국인의 일상생활이 이제는 관광 코스화되고 있다. 모든 삶의 현장이 관광 코스화되면서 캐대헌의 열풍이 우리나라의 관광객들을 엄청나게 몰고 오는 것 같습니다. 참 자랑스러운 우리 문화까지 한번 살펴봤습니다.